नमस्कार सांग मैंने आपण मानू समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु हृदय को छुईला भाया प्रेम कहानी आरंभ करवा। केमितिका प्रेम बंधनर तृतीय भाग प्रथम और द्वितीय भाग जदि आपण मैंने शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। पुअटी तार फोन झीटी को दे चली जावा परे घर भितर पशु पशु बापा कर्कश स्वर चमकी पड़ी पछकू बुली देखिला झीटी। बापा ओ माँ बाहर बारंडारे बसी बापा आखिरु जेपरी रागर अग्नि बरसुला। माँ भी केमिति एक घृणा चक्षुरे देखुଥିଲେ ताकू भୟରେ थरुला झीटी। किंतु अति संतर्पण पुअटी देइथिबा फोनटी को निज ड्रेस भितर लुचाई रखिथिला। बापा क्रोधभरा कंठरे कहले, ए जिनू एठिकिया। झीटी धीरे धीरे जाई बापा माँ का सामने तलकू मुह पोती छिड़ा हैला। माँ पचारिले, कुआडे जाइथिलु? निरुत्तर थिला झीटी। पुणी बापा कहले, कौन एमिति बोका होई जाउछु? तोते माँ कौन पचारला परा? झीटी थरिला गलारे, नाई एठी। माँ रागरे, कौन एठी? तोर एते साहस होइगलान जे तू से टोका सह घर आगरे कथा हेउचु। माछी को म कहु नथिबा झियो जे एते बाट आगे जीव एइटा आमे केबे भाबी नथिलु। तो उपरे आमर अखंड भरोसा तिला। तू आमर ना रखिबु आउ घरर बड़ झियो हिसाब रे सान भाई भौणी तो पथ अनुसरण करिवे। किंतु तू आजी कलु कौन? आमर इज्जत भाई भौणी मानकर भविष्यत सबु माटी रे मिसेई देलु। बापा स्वप्न को भांगी रुजी चुरमार करदेलु। काहींकी कौन पाइलु? एते स्नेह श्रद्धा भल पाइबा दे बढ़ेइथिलु कौन आजी एई दिन देखिया पई? आमे तोर बाहागर भल घरे करिथांतु जेउठी थिब तोर सुख समृद्धि तोर मंगल चिंता करिबा कौन आमर भूल? ना तोते जन्म करिबा आमर भूल थिला? तू एबे जो से पिला सहित कथा हेउथुलु लोक देखि कहिबे, हेई देख से अमुक झियो ना से टोका सहित सेठी गपुथिला परा। किए कहब सुदु बाजे चरित्रर झीटा या ता सांगरे तार संपर्क एमिति विभिन्न लोक भिन्न भिन्न कथा कहिबे। सेतेबेले तो बापा मुंड टेकी बाट चली परिबे तो? सत कह तू कौन चाहुचु? तोर एई काम पई अपवाद मुंडाई बंचिबा अपेक्षा आमे बापा माँ दी जण मरी जाउछु। तापरे तो इच्छा तू जहा करिबु सेतेबेले आउ केही कहिबाकू नथिबे कि केही आउ रोकिबाकू नथिबे। जहा तो इच्छा तू ता करिबु। तो पई आमे आउ चिंता करी करी मरी परिबुनी। झियो जन्म करिथिलु समस्तंक मुहरु तोर भल शुणिबाकू, नाई कि तोर एई कुकर्म शुणी शुणी दिन काटिबाकू। हेइटी तो से मामुक झियोटा बाहर रही पड़ुची। ता बापा माँकर ता उपरे पूरा पूरी भरोसा। आउ से अमुक दादांक झियो भी नर्सिंग ट्रेनिंग नेउची। से भी सेमिति बापा माँ को पसंद रे बाहा हेबे। आउ तू आमर नाक कान सबू काटिदेलु। छी छी तो भली गोटे अलाजुकी झियो जहा न मरी बंची रहीची। निर्जीव काठ गंडीटे भली नीरव होई ठिया होइथिला झियोटी। एक रकम मुक पालटी जाइथिला जेमिति भाबुथुला सतरे बापा माँ को एमिति जंत्रणा देबा पूर्वरु से मरीगलानी काहींकी? छी एमिति जीवन काहींकी धरिछि से? एपटे बापा माँ ता पई अशांत नियारे जळुछंती, सेपटे एक अजणा अशुणा पुओ ता पई जंत्रणारे छटपट होउची। काहार हेब से? कौन करिब? चारिआडे अंधकार लागुथिला ताकू। आखिरु धार धार लुह गुढ़ा बोही चलीथिला। माँ तार कही चलीथिला समस्त राग ओ क्षोभ को एकाठी करी ताकू कोसी चलीथिला। एते निरीह ओ सरल चेहरा भितर तोर एमिति एक रूप आमको आचंबित कला। तू एमिति ना पका काम करिबा पूर्वरु मरीगलुनी कौन पई? छी माँ को पाटिरु कथा छड़ाई बापा कहले, छाड़ ता सहित आमर आउ कोनोसी संपर्क नहीं। आजी ठारु तू आमको आउ बापा माँ डाकिबु नहीं। तो सह आमर कथाबार्ता सबु बंद। जा आम सामनारू पड़ा। झीटीर मुंडटा झाई झाई हो जाउथुला। ता पादटा जेमिति माटी सहित लाखी जाइथिला। तथापि से निजको संभाली नहीं ता पढ़ा घर को पशिगला आउ भो भो करी कांदिबाकू लागिला। निजको धिक्कार करुथुला से सतरे मु केते खराब। सबु पटे समस्तंक लुहर कारण होइगली। जनक ठारू जन्म होई जनकर जीवन होइगली। दुई नाबरे गोड़ देई ना ए कूलर होई पारुछि ना से कूलर मझिरे जहा खाली समस्त को हंत सत करी मारुछि। बहुत होइगला आउ नुहे। आजी मते किछि निष्पत्ति नेबाकू हेबो। हेले की निष्पत्ति नेबी मु? ना बापा माँ को छाड़ी पारुछि ना से त्यागपूत प्रेम को भूली पारुछि। से जहा भी आजी मते जहाकू हेले छाड़ीबाकू हेबो। नहले ए जीवनटा हारिबाकू हेबो। हेले एका केमिति मरी पारिबी? से तो कथा देइथिला जीव तो सांग होई मरिब तो सांग होई। पुणी एका एका केमिति मरिबी? से ता प्रेम को केमिति धोखा देबो?
ଯିଏକି ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତା'ର ମୂଲ୍ୟବାନ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦଳି ଚକଟି ଆଜି ତା ସ୍ମୃତିରେ ଦିନ ଜିଉଛି। ହଁ, ତା'ର ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେଦିନ ସେ କହିଥିଲେ, କେତେ ବି କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ ମୋତେ ନ ଜଣାଇ କିଛି ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେବନି। ଆଉ ଯଦି ସେମିତି କେବେ କରିଥିବ ତେବେ ମୁଁ ବୁଝିବି ଆମ ଏତେ ବର୍ଷର ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ମିଛ ଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଆସୁ ପଛେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଆଉ ମରିବା ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମ ହାତ ଧରିବି। ସେ ଜୁଇରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ହେଉ ଅବା ବେଦିରେ ବସିବା ପାଇଁ ହେଉ, ମୁଁ ସବୁଥିରେ ତୁମ ସହ ରାଜି। ବାସ୍ ଏତିକି, ଖାଲି କେବେ ମୋତେ ଏକା ଛାଡ଼ିଦେବନି। ମରିଲେ ମରିବି ତୁମ ସହ, ବଞ୍ଚିଲେ ବଞ୍ଚିବି ତୁମ ସହ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ମନରେ ନେଇ ଝିଅଟି ସମାଧାନର ବାଟ ଖୋଜୁଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ଦେଖିଲା ମା ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ନିଜେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଅଥଚ ତାକୁ ଡାକିଲେ ନାହିଁ, କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ମା'ଙ୍କ ତା ପ୍ରତି ଏମିତି କଠୋର ବ୍ୟବହାରକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସେ ଏକା ଖାଏନି ବୋଲି ଯୋଉ ମା ତା ବାଟ ଚାହିଁ ବସୁଥିଲା, ସେଇ ମା ଆଜି ତାକୁ ନ ଡାକି ଖାଇଦେଲେ। ଯେମିତି ସେ ଅଛୁଆଁ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ତା ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଏତିକିବେଳେ ପୁଅଟି ଦେଇଥିବା ଫୋନ୍ଟି ଭାଇବ୍ରେଟ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଥରେ ଦୁଇଥର ରିଙ୍ଗ ହୋଇ କାଟିଲା ପରେ ତୃତୀୟ ଥର ଫୋନ୍ଟି ଉଠାଇଲା ସେ। ତା'ର ହାଲୋ କହିବା ଦରକାର ପଡ଼େନି, କାହିଁକି ନା ତା ନିଃଶ୍ୱାସରୁ ହିଁ ପୁଅଟି ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲା। ଆଉ ତା'ର ନୀରବତା ହିଁ ଅନେକ କିଛି କହିଗଲା। ଆଉ ପୁଅଟି ବୁଝିପାରିଲା ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଘଟିଛି। ଆଉ ସେ ବିଚଳିତ ଭାବେ କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଧନ, ଘରେ କିଛି ବି ଘଟିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଜାଣିଛି ତୁମେ ଏବେ କାନ୍ଦୁଛ। ପ୍ଲିଜ୍ ସୁନା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ଆଉ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କୁହ କ'ଣ ହୋଇଛି। ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ ନିକଟରେ ଦୁଃଖ ନଦୀର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଭଳି ପୁଅଟିର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିପଦ କଥାରେ ଝିଅଟିର ସମସ୍ତ କୋହ ଅଜାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେଇ କାନ୍ଦ ଭିତରେ ସେ ବଖାଣିଗଲା ଘଟିଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣା, ଆଉ ବାପା ମା'ଙ୍କର ତା ପ୍ରତି ଥିବା ଘୃଣା ଓ ରାଗକୁ। ଆଉ ଏତେ ସବୁ ପରେ ତୁମେ, ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ପୁଅଟି କିଛି ନ ଭାବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମରିବା ତ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ମରିବା। ତୁମେ ରେଡ଼ି ଥାଅ, ମୁଁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛି ତୁମକୁ ନେଇ ଆସିବି। ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରୁନି ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିକି ଚୁପ୍ ରହିବି? ଭୁଲ ମୋର। ମୁଁ ତୁମକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲି, ଯାହା ପାଇଁ ତୁମେ ମୋର ବାଧ୍ୟ ବାଧକତାରେ ଏ ବାଟରେ ଆସିଥିଲ। ହଉ ଛାଡ଼, ତୁମେ ରେଡ଼ି ରୁହ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ମୋ ରାଣ, ତୁମେ ଆଉ ଟୋପେ ବି ଲୁହ ଗଡ଼ାଅ ନାହିଁ। ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଥା ଆମେ ଆଜି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ନେବା। ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ତୁମ ସହ ଅଛି, ଥିଲି ଆଉ ରହିଥିବି ମଧ୍ୟ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଓ ଅପେକ୍ଷା କର। ଝିଅଟିକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ତରତର ହୋଇ ପୁଅଟି ଘରୁ ବାହାରିଗଲା ପରେ ଯିବାବେଳେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା ପୁଅଟି, ଆଜି ନୁହେଁ କି କାଲି ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଯାହା ପ୍ରେମର କାଉଁରୀ ସ୍ପର୍ଶରେ ମୁଁ ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରି ଚାଲିଛି, ଯୋଉ ସରଗ ଚାନ୍ଦଟିକୁ ହାତ ମୁଠାରେ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ରାତି ରାତି ଉଜାଗର ରହିଛି, ଆଉ ସେଇ ନିରୀହ କଢ଼ିଟି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବିନା କିଛି ପ୍ରତିବାଦରେ ମୋ ପାଇଁ ଅନେକ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆକଣ୍ଠ ପାନ କରି ଚାଲିଛି। ନା, ଆଉ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବିନି। ଯାହା କରିବି ଆଜି ହିଁ କରିବି। ବଞ୍ଚିବୁ ତ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ, ମରିବୁ ତ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ। ଭାବି ଭାବି ଗାଡ଼ିର ବେଗଟା ସ୍ପିଡ୍ କରୁଥିଲା ସେ। କିଛି ବାଟ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ଫୋନ୍ ତା'ର ବାଜି ଉଠିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଝିଅଟି ଫୋନ୍ କରିଛି। ସେ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଫୋନ୍ ଉଠାଇ ହାଲୋ କହିଲା। ଝିଅଟି କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କହିଲା, ଟିକେ ରୁହ ଧନ, ଏଇ ପହଞ୍ଚିଲି। ଝିଅଟି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ି, ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏବେ ଆସନି। ପୁଅଟି ଚମକି ପଡ଼ି, ଆସିବିନି ମାନେ? କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ କହୁଛ? ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଆସିବନି? ଝିଅଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ଦୁଃଖରେ ଏକ ଉଦାସ ଭରା ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଶୁଣ ନା, କ'ଣ କରିବି? ମୋତେ କାହିଁ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ସାନ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ ବାପା ମା'ଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଏମିତି ଗୋଡ଼ରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ମୁଁ କେମିତି ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଯିବି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଅପଦାର୍ଥ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଆଉ ଜୀଇବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି? ଝିଅଟି ପାଟିରୁ କଥା ଛଡ଼ାଇ ପୁଅଟି କହିଲା, ନାଇଁ, ଆଜି ତୁମେ ଆଉ କିଛି କୁହନି। ବାସ୍, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି, ଯେମିତି କହୁଛି, ତୁମେ ସେମିତି କର। ଆଉ ତୁମ ଭାଷାରେ ଆମେ ଯଦି ପରିବାର ଅନିଚ୍ଛାରେ ବାହା ହୋଇଗଲେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଯିବା, ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦେଉଛି, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଏ ଦୁନିଆରୁ ବିଦାୟ ନେଇଯିବା। ସେଥିରେ ହୁଏତ ଆମ ପ୍ରେମ ଅମର ହୋଇ ରହିଯିବ କାଳ କାଳକୁ। ହଁ ଶୁଣ, ମୁଁ ଆଜି ଡିସିସନ୍ ନେଇସାରିଛି। ବଞ୍ଚିଲେ ବଞ୍ଚିବି ତୁମ ସହ, ମରିଲେ ମରିବି ତୁମ ସହ। ଆଜି ତୁମର ବୁଝାଇବା ଆଉ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ଏ ସବୁର କୌଣସି ଅସର ଆଜି ମୋ ଉପରେ ହୋଇ ନପାରେ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ?
କାହିଁକି ନା ତୁମକୁ ମୋର ଅପେକ୍ଷା ଏମିତି। ତେଣୁ ତୁମେ ମୋତେ ଆଉ ବାଧା ଦିଅନି। ମୋତେ ମୋର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ ରହିବାକୁ ଦିଅ। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଏକ କ୍ଳାନ୍ତ ପଥିକ। ମୋତେ ତୁମର ସେ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମର ନିରକ୍ତ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ କରିନିଅ। ତୁମର ସେ ପ୍ରୀତି ବହ୍ନିର ଉଷ୍ମତାରେ ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ତେଜିଆନ କରିଦିଅ। ମୁଁ ଜିତେ ଅବା ହାରେ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ହାତ ଚିରଦିନ ଥାଉ ମୋ ହାତରେ। ଏକା ନିଃଶ୍ୱାସକରେ ଏତକ କହିସାରିଲା ବେଳକୁ ତା ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଆସୁଥିଲା। ସେ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ କହିଲା, ଏ ଗୁନୁ। ଝିଅଟିକୁ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପୁଅଟି ଗୁନୁ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲା। ମୋତେ ଠକିଦେବନି ତ? ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି। ତୁମ ଓ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ଦୂରତାର ପାହାଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଇ ଆମେ ଆଜି ଏକ ଅଛିଣ୍ଡା ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯିବା, ଯେଉଁଠି ନଥିବ କୌଣସି ବାଧା। ଆଉ ଶୁଣ, ତୁମେ ଖାଲି ହଁ କହି ଦେଖ, ମୁଁ କେମିତି ଆମ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ତିଆରି କରୁଛି, ଯେଉଁଠି ଆମ ପ୍ରେମକୁ ମିଳିବ ଏକ ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି। ନା ମନରେ ନଥିବ କୌଣସି ଭୟ ଅବା ଭ୍ରାନ୍ତି। ପାଗଳଙ୍କ ଭଳି ଏମିତି ଗପି ଚାଲିଥିଲା ପୁଅଟି। କେମିତି ବା ନ ଗପିବ? ତାର ପ୍ରେମ ଥିଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିର୍ମଳ। ସମସ୍ତ ନିଦାଘକୁ ପାନ କରି ମେଘକୁ ଚାତକ ଚାହିଁଲା ଭଳି ସେ ତା ଜୀବନର କଅଁଳ ବୟସରେ ଅନେକ ଦୁର୍ଗମ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ପାଗଳ ହେବନି କେମିତି? ଘର ଲୋକଙ୍କ ରୁକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର ଓ କଠୋର କଟକଣାରେ ଯଦି ଝିଅଟି କିଛି କରି ବସେ, ତେବେ ନା ନା, ସେ ଏମିତି ହେବାକୁ ଦେବନି। ଦୁନିଆ ଯାହା କହୁ ପଛେ ସେ ଆଜି କାହାକୁ ଖାତିର କରିବ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିଛି ଝିଅଟି ନର୍ଭସ୍ ଅଛି, ସମାଜକୁ ଡରୁଛି, ପରିବାରର ସ୍ନେହ ମମତାକୁ ଝୁରୁଛି। ହେଲେ ତାର ଟିକିଏ ଡେରି ବି ତା ପ୍ରେମକୁ ତାଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରେ। ସେ ତ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଝିଅ ଘରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇଥିଲା। ସବୁ ପରେ ବି ସେ ଯଦି ରାଜି ନହେଲେ, ନିଜର ଅହଂ ଦେଖାଇଲେ, ତେବେ ସେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ନାଇଁ, ସେ ଏତେ ମହାନ୍ ନୁହେଁ ଯେ ତା ପ୍ରେମକୁ ଆଉ କାହାର ଖୁସି ପାଇଁ ବଳି ଦେଇଦେବ। ବିଚାରୀ ମୋ ଜୀବନ ଧନଟି ସେଠି ସମସ୍ତ କଟକଣାରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଦିନ ରାତି ଜଳି ଜଳି ବଞ୍ଚୁଛି। ତାର ସମସ୍ତ ଭାବନା ହୃଦୟର ପ୍ରଳାପକୁ ଭଙ୍ଗ କରି ଝିଅଟି କହିଲା, ଏଇ କ'ଣ ଏମିତି ସବୁ କହିଯାଉଛ? ଶୁଣ, ଆମେ ନା ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ନେବା, ଭଲରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାପରେ ଯାଇ ମରିବା ଅବା ଜୀଇଁବା, ଯାହା ତୁମେ ଚାହିଁବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏମିତି ଘର ଛାଡ଼ିବାଟା ମୋତେ କାହିଁକି ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ପୁଅଟି ଟିକେ ରାଗିଲା ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଓ ତୁମେ ତାହେଲେ ଏମିତି ଭଲ ପାଉଥିଲ? କ'ଣ କହୁଛ? ଆହୁରି ଅପେକ୍ଷା? ମାନେ କ'ଣ ତୁମେ ଆଉ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା? ନା କ'ଣ? କୁହ ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ତୁମ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି? ହଁ ଶୁଣ, ସତ କୁହ, ଏବେ ଏଇକ୍ଷଣି ଆସିବ କି ନାହିଁ? ଭାବୁଛ କି ତୁମେ ନ ଆସିଲେ ମୁଁ ଦୁଃଖ କରିବି? ହସି ହସି, ନାଇଁଲୋ ଗୁନୁ, ମୁଁ ଏକା ଏକା ମରିପାରିବି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ତୁମ ବିନା ଜୀବନର ମାନେ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମ ଭଲ ପାଇବା ବିନା ଏ ଶରୀର ଏକ ଶବ, ଯାହାର ଜଳିଯିବା ହିଁ ଏକମାତ୍ର କାମ୍ୟ। ଝିଅଟି କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ, ହେ ଥାଉ, ଏମିତି ଅଶୁଭ କଥା କୁହନି। ତୁମେ ଯାହା କହିବ, ଯେମିତି କହିବ, ମୁଁ ସେମିତି କରିବି, ହେଲା? ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି କି ମୋ ଉପରେ ରାଗିକି ଏମିତି ଅଶୁଭ କଥା ମୁହଁରେ ଧରନି। ହଉ ତୁମେ ଆସ, ମୁଁ ଧନ ଯିବି। ପୁଅଟି କାନ୍ଦୁରା ମୁହଁରେ ଆଶାର ହସଟେ ଫୁଟାଇ କହିଲା, ସୁନା, ସତ କହୁଛ ତ? ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଦେଖୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ସତରେ ବାସ୍ତବର ରୂପ ନେବ? ଆଉ ତୁମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋର? ଝିଅଟି କହିଲା, ହଉ ତୁମେ ଆସ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ସମୟ ଦରକାର। ପୁଅଟି ହସି ହସି କହିଲା, ଟିକିଏ କାହିଁକି? ମୋର ସାରା ସମୟ ଏବେ ତୁମର। ତୁମେ ଯେତେ ପାର ସେତେ ନେଇପାର। ଝିଅଟି ସିନା ଭରସା ଦେଇଦେଲା, ହେଲେ ସେ ପ୍ରେମ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଗୋଲକ ଧନ୍ଦାରେ ଲଟପଟ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଏକ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ନିଜକୁ ତିଆରି କରୁଥିଲା। ବାପା, ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 5 ଫର୍ଦ୍ଦର ଏକ ଲେଖା ଲେଖିଲା ଝିଅଟି, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ଷମା ନୁହେଁ, ତାକୁ ଅଭିଶାପର କାମ୍ୟ କରିଥିଲା ସେ। ତାପରେ ସବୁ କିଛି ପଛରେ ପକାଇ ଅଜଣା ପଥ ଓ ଏକ ଅଜଣା ଦୁନିଆରେ ନିଜର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା। ତା ମନ, ହୃଦୟ, ଆତ୍ମା ଓ ବିବେକର ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀର ଉତ୍ତର ସେ ରଖୁଥିଲା। ପ୍ରେମ ହିଁ ଅନ୍ଧ। ଅନେକ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ଧାର ଯେତିକି ଘନେଇ ଆସୁଥିଲା, ଝିଅଟିର ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ସେତିକି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲୁଥିଲା। ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣର ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ସେହି ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ହାତଟି ବଢ଼ି ଆସିଲା ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ଥିବା ଝିଅଟିର ହାତ ଆଡ଼କୁ। ଆଉ ଭରସାର ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ କୋଳେଇ ନେଇ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲା। ହାତକୁ ହାତରେ ଛନ୍ଦି ଜନମ ଜନମ ପାଇଁ ସଯତ୍ନରେ ଜଡ଼ାଇ ଧରିବାର ପ୍ରବୋଧନାରେ ଦୁଇ ପ୍ରେମ ପକ୍ଷୀ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କକୁ ପଛକୁ ପକାଇ ଝିଅଟି ସେଦିନ ପୁଅଟି ସହ ଘରୁ ଚାଲି ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଆଗ ପଛ ବିଚାର ନ କରି ଝିଅଟି ପୁଅଟିର ହାତ ଧରି ସେ ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧାରରେ ସେଦିନ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏକ ଅଜଣା ଓ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ପାଦ ପକାଇଥିଲା।
ହେଲେ ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲା। ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ସିନା ପାଇଗଲା, ହେଲେ ନିଜର ମାନଙ୍କ ସ୍ନେହରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଗଲା। ନିଜକୁ ନିଜେ କ୍ଷମା କରିପାରୁନଥିଲା। ପ୍ରେମକୁ ପାଇ ଖୁସି ହେବା ବଦଳରେ ସେ ପଶ୍ଚାତାପ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳି ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୁଅଟି ତା ପାଖେ ପାଖେ ଥାଇ ତାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। କହୁଥିଲା, ଦେଖ ଧନ, ତୁମେ ଏମିତି ମନ ଖରାପ କରନି। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଖାଲି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଆଉ ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ବାପା ମା ଆଜି ସିନା ରାଗିଛନ୍ତି, କାଲି ପୁଣି ସବୁ ଭୁଲିଯିବେ ଆଉ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ କୋଳେଇ ନେବେ। ହେଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ପରା ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ତୁମେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ମୁଁ ସବୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବି। ହେଲେ ତୁମର ଉଦାସ ଚେହେରା ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ମନ ମରିଯାଉଛି। ପୁଅଟିର ମନ ଦୁଃଖ ଦେଖି ଝିଅଟି ହସି ଦେଇ କହିଲା, ହଁ, ମୋ ଜୀବନ ଧନ ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରିବି? ତାପରେ ତୁମକୁ ପାଇ ମୁଁ ତ ନିଜକୁ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତୁମେ ହିଁ ମୋ ଦିନ ରାତି, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଆନନ୍ଦ ବିଷାଦ। ପୁଅଟି ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ କହିଲା, ଜାଣିଛ ସୁନା, ଏଇ ଦିନର ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ କେତେ ରାତି ଉଜାଗର ରହିଛି। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୁମକୁ ପାଖରେ ପାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ କେତେ ଯେ ଲହୁଲୁହାଣ ହୋଇଛି ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଅନେକ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ କେବେ ଆସିବନି କହି ବହୁତ ଆଘାତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସତରେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବେ ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ କେବେ ଠକିଦିଅ ଅବା ଆଉ କାହାର ହାତ ଧରିଯାଅ, ତେବେ ସେଇଦିନ ହିଁ ହେବ ମୋ ଜୀବନର ଶେଷ ଦିନ। ହେଲେ ସବୁ ପରେ ମୋର ତୁମ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭରସା ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁମ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ପବିତ୍ର। ତେଣୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ ମୋତେ ଠକିଦେବନି। ଆଉ ଶେଷକୁ ତୁମ ପାଦ ଆଜି ମୋ ଗରିବ ଅଗଣାରେ। ଆଜି ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦିନ, ଯାହା ମୁଁ ଜୀବନସାରା କେବେ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ପରମ ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ଝିଅଟିକୁ କୋଳେଇ ନେଇ ତା ମୁହଁକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥିବା ତାର ସେ ଘନ କେଶରାଶି ସବୁକୁ ସଜାଡ଼ୁ ସଜାଡ଼ୁ ମଥାରେ ତାର ଏକ ପ୍ରୀତିଭରା ଚୁମାଟେ ଆଙ୍କି ଦେଲା ବେଳେ ଲାଜରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା ଝିଅଟି। ପ୍ରେମର ମହୋମୋହ ବାସରେ ଏକ ନୂଆ ଦୁନିଆର ପରିକଳ୍ପନାରେ କିଛି କ୍ଷଣ ହଜିଯାଇଥିଲେ ଦୁହେଁ। ହେଲେ ଏତିକିରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମର ସଂଘର୍ଷ ଶେଷ ହୋଇନଥିଲା। ଦୁହିଁଙ୍କର ନିଷ୍କପଟ ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନକୁ ନିଷ୍ଠୁର ସମୟ ହୁଏତ ସହିପାରୁନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ବି କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଘାଇଲା କରି ଚାଲିଥିଲା। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପାଖରେ ପାଇ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ମୁତାବକ ଦୁହେଁ ଅଲଗା ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର କୌଣସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିଲା। ତେଣୁ ଘରଲୋକ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ପୁଅ ନାଁରେ ଏକ ଅପହରଣ ଓ ମିସିଂ କେସ୍ ଦାୟର କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ପୋଲିସର ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏକ ସୁଖଦ ସମୟରେ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ ରାଇଜରେ ଘୁରୁଥିବା ବେଳେ ଏହିଭଳି ବିସ୍ଫୋରକ ସମ୍ବାଦରେ ଦୁହେଁ ମର୍ମାହତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ଦୁହେଁ। ନୂଆ ଦୁନିଆଟା ଗଢ଼ିବା ଆଗରୁ ଚୂନା ହେବାର ଦୃଶ୍ୟରେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲେ। ଆଖିରେ ଆଖିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଣି ହୋଇ ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲା ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଖିରୁ। ଏମିତି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ସାହସ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ପୁଅ ଘର ଲୋକ। ଯଥା ସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇ ଦୁହିଁଙ୍କର କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜର ତତ୍ପରତା ଓ ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ କରିବାର ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ପୁଅ ଝିଅକୁ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ଓ ଅଜଣା ଜାଗାରେ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ ପୁଅ ଘରେ। ମିଳନ ପରେ ବିଚ୍ଛେଦ କଳା ଛାୟାରେ କଳା କାଠ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଦୁଇ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରେମର ରାସ୍ତା କଣ୍ଟକିତ ଭରା। ଏଥିରେ କେବେ ହାରିଯାଏ ମନ ତ କେବେ ଚାଲିଯାଏ ପ୍ରାଣ। ଝିଅଟିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାର ପ୍ରୟାସରେ ଝିଅ ଘର ପୋଲିସ ଏଫଆଇଆର କରିବା ପରେ ପୁଅ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ ବହୁ ଜଲ୍ଦି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ହୋଇଗଲା। ଏଥର ଆଉ ଅଲଗା ହେବାର ଡର ନଥିଲା। ତା ପରଦିନ ମଧ୍ୟ ବିଧି ମୁତାବକ ମନ୍ଦିରରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ, ନୂଆ ଦୁନିଆ ଓ ନୂଆ ଏକ ପରିଚୟ ନେଇ ଦୁହେଁ ସ୍ୱପ୍ନର ଅତଳ ସାଗରରେ ଭାସି ବୁଲୁଥିଲେ। 10 ବର୍ଷର ଅହରହ ବିରହ ସଂଘର୍ଷର ଅନ୍ତ ଘଟିଥିଲା। ଦୁହିଁଙ୍କର ଅତୁଟ ପ୍ରେମ ଓ ଅନାବିଳ ଭଲ ପାଇବା ଶେଷରେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଥିଲା। ଅସରନ୍ତି ଆଶା, ଅଫୁରନ୍ତ ଖୁସିରେ ବିଭୋର ଥିଲେ ଦୁହେଁ। ଏସବୁ କେବଳ ପୁଅ ଘର ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ଦିରରେ ବିଭାଘର ପରେ ଝିଅଟି ଦେହରେ ଶାଢ଼ୀ, ମଥାରେ ଓଢ଼ଣୀ ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁଘରେ ପାଦ ଦେଲା, ସେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ତାର ଶାଶୁଘର ପ୍ରତି ଥିବା ଭୟ ତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରି ଦେଉଥିଲା। ପ୍ରେମ ତ ଠିକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶାଶୁଘର ଚଳଣି, ତା ସହିତ ନୂଆ ଲୋକ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବ, କେମିତି ଚଳିବ, ଏସବୁ ଭାବନାରେ ତା ଦେହଟା ଥରି ଉଠୁଥିଲା। ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ଘରକୁ ନେବା ପରେ ପୁଅଟି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଝିଅଟି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା।
ଯିଏ ଯେତେ ବୁଝାଉଥିଲେ ସେ ଜମା ବୁଝୁନଥିଲା, ଆହୁରି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଘର ଲୋକ ଯାଇ ପୁଅକୁ ଡାକିବାରୁ ସେ ଆସି ବୁଝାଇବାରୁ ଯାଇ ତା କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଲା। ପୁଅଟି ଏଥର ହସି ହସି ପଚାରିଲା, ମୋ ଧନର କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲା? କିଏ କ'ଣ କହିଲା କି? ଝିଅଟି ଟିକେ ଅଭିମାନ ଭରା ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ନାଇଁ, କିଏ କାହିଁ କ'ଣ କହିବେ? ଆଉ କ'ଣ ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା କି? ପୁଅଟି ପଚାରିଲା। ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ନାଇଁ କହିଲା ଝିଅଟି। ତେବେ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ସୁନା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଥିଲା? ତୁମେ ନ କହିଲେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି କହିଲ? କୁହ, ମୋ ରାଣ, କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଥିଲ? ଘରେ ବି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଝିଅଟି ଏଥର ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଲାଗି ଆସି ପୁଅଟିର ଛାତିରେ ମୁହଁ ଗୁଞ୍ଜି କୋହ ଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ତୁମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବନି ତ ଧନ? କେତେବେଳଠୁ ତୁମକୁ ନ ଦେଖି ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ଭାବିଲି ମୋତେ ଏକା ଛାଡ଼ି ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲନି ତ? ଝିଅଟିର କଥା ଶୁଣି ପୁଅଟି ହା ହା ହସି ହସି ଏକାନ୍ତ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଜଡ଼ାଇ ଧରି ଏକ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁମାଟେ ଆଙ୍କି ଦେଇ କହିଲା, ଆଲୋ ମୋ ପାଗିଳି, ତୋତେ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଆଉ ଯିବି? ତୁ ତ ମୋ ଆଖି, ଆଖିର ନିଦ ଓ ନିଦର ସ୍ୱପ୍ନ। ତୁ ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ତ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ତୁ। କେବଳ ତୁ ହିଁ ତ ମୋ ବଞ୍ଚିବାର ଏକମାତ୍ର ଆଶା। ତୋ ବିନା ମୋ ଜୀବନର ପରିକଳ୍ପନା ହିଁ ଅସମ୍ଭବ। ଆଉ ତୋତେ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ଜୀବନରେ ତୋତେ କେବେ ହଜାଇବି ନାହିଁ ବୋଲି ତ ଆଜି ଦୁନିଆ ଆଖିରେ ସମାଜର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ମଜବୁତ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିଦେଲି, ଯେଉଁଠି କେହି କେବେ ଚାହିଁଲେ ବି ଆମକୁ ଆଉ ଅଲଗା କରିପାରିବେନି। ଆଉ ଶୁଣ, ତୁମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ମୁଁ କାଲି ଯାଉଛି, ଘର ଓ ରହିବା ଖାଇବାର ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରି ଆସି ତୁମକୁ ନେଇଯିବି। ଆଉ ଆମେ ସେଇଠି ମିଶି ଗଢ଼ିବା ଆମର ସ୍ୱପ୍ନର ନଅର, ଯେଉଁଠି ଥିବୁ ତୁ ରାଣୀ ଆଉ ମୁଁ ରାଜା। ଆଉ ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମ ପ୍ରେମର ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ଆମ କୋଳକୁ ଆସିବ ଏକ ପ୍ୟାରିସି ରାଜକୁମାରୀ, ଠିକ୍ ତୋ ଭଳି ସରଳ ନିରିମାଖି ପରି। ଆଉ ଜାଣିଛ, ସେ ଆସିଲେ ନା ଏ କୋଳରେ ଆଉ ତୁମର ଜାଗା ନଥିବ। ସେ ଦିନରାତି ଖାଲି ମୋ କୋଳରେ ଖେଳିବ ଆଉ ଛାତିରେ ଶୋଇବ। ହଁ, ଚାହିଁବ ଯଦି ସେ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ନେଇପାର। ହେଲେ ସେ ଆସିଲେ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ନ ଦେଇ ଅଭିମାନରେ ମୁହଁ ଛିଚାଡ଼ି ପୁଅଟିର ବାହୁବନ୍ଧନରୁ ନିଜକୁ ମୁକୁଳି ନେଇ ଝିଅଟି କହିଲା, ଯାଅ ମ, ମୋ ଦରକାର ନାହିଁ। ଦୁଇ ହାତରେ ପୁଅଟିକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଇ ଯାଅ ଯାଅ, ମୋ ପାଖରୁ ଯାଅ। ମୋର ତୁମ ସହିତ କଟି, ମନେ ରଖ, ଆଉ କେବେ ବି ତୁମ ସହ କଥା ହେବିନି। କହିସାରି ଅଭିମାନ ଭରା ଠାଣିରେ ତକିଆରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ପୁଅଟି ଜାଣି ଜାଣି ତା ମନକୁ ଭୁଲାଇବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲା, ଆଉ ସତରେ ରୁଷିଗଲା ଦେଖି ତାକୁ ମନେଇବାରେ ଲାଗିଗଲା। ଦୁହିଁଙ୍କର ଖିଲି ଖିଲି ହସରେ ସାରା ଘରଟା ପୂରି ଉଠୁଥିଲା। ପଞ୍ଜୁରୀରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଶୁଆ ସାରି ଦୁଇ ସୁନୀଳ ଆକାଶରେ ଡେଣା ଝାଡ଼ି ଉଡ଼ିଗଲା ବେଳେ ପ୍ରୀତିର ରଙ୍ଗ ଛିଟା ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ ମତୁଆଲା ପ୍ରେମର ଖିଆଲି ନିଶାରେ। ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଦୁହେଁ ଏକାଠି ହେଲା ପରେ ଆଖିରେ ଆଖିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଏକ ନୂଆ ରାଇଜରେ ବସା ବାନ୍ଧିବାକୁ ପ୍ରୀତି କାଠି କୁଟା ଠୁଳ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ ଦୁହେଁ। ବାଧାର ସମସ୍ତ ଶିକୁଳିକୁ ଛିଡ଼ାଇ ଦେଇ ଏକ ମଜବୁତ ପରିଚୟ ନେଇ ଏକ ଅଛିଣ୍ଡା ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ସାରିଥିଲେ। ଅରୁଣ ପ୍ଲସ୍ ଜିନୁ, ବିରହ ବିଚ୍ଛେଦ, ରାତି ରାତି ଉଜାଗରର କଷ୍ଟକର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁ ଅସ୍ତ ହୋଇ ସାରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଆକାଶରୁ। ବିନା ଭୟରେ ଏବେ ଖାଲି ଭାସିବାର ଅଛି ପ୍ରେମର ଉତ୍ତାଳ ତରଙ୍ଗରେ ଆଖି ପାଉନଥିବା ସାଗରର ଅଗଭୀର ଗଣ୍ଡ ଦେଶକୁ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ବୁଡ଼ି ରହି ସାଉଁଟିବାର ଅଛି ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମର ମୁକ୍ତା। ଅସରନ୍ତି ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ସେଦିନ ଆସିଥିଲା ସେଇ ମିଳନର ରାତି, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ସ୍ପେଶାଲ ଥାଏ। ନିଆରା ଅନୁଭବ ଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେତିକି ଗଡ଼ୁଥାଏ, ମନ ଭିତରର ବ୍ୟାକୁଳତା ସେତିକି ବଢ଼ୁଥାଏ। ଝିଅଟିକୁ ଶାଶୁଘର ଭଳି ଲାଗୁନଥିଲା, କାହିଁକି ନା ତା ପାଇଁ କୌଣସି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ହିଁ ନଥିଲା। ଯେମିତିକି ଏକା ଥାଳିରେ ଦୁଇଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଇଲେ, ଆଉ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଶାଶୁମା କହିଲେ, ଯା ମା, ଖାଇସାରି କାହିଁ ବସିଲୁ, ଯା ଶୋଇପଡ଼ିବୁ। ଝିଅଟି କହିଲା, ଘରେ କେହି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ଶୋଇବି ମା? ଶାଶୁ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଅଛି, ସବୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବି। ତୁ ଯା, ଦେଖ ଅରୁଣର କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ଯା ତା ପାଖକୁ। ତୁମର ଏବେ ସମୟ, ଦୁଇଜଣ ଯାକ ମନ ଭରି କଥା ହୁଅ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମନୋଭାବକୁ ବୁଝ। ଉଭୟଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅ। ପରସ୍ପରର ମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ତେବେ ଯାଇ ତୁମ ସଂସାର ନାଁଟା ସୁଖରେ ଭାସି ଚାଲିବ। ଝିଅଟି ହସି ହସି ଶାଶୁମାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲା। ମା, ସତରେ ତୁମେ କେତେ ଭଲ। ଶାଶୁମା ଜିନିର ମଥାକୁ ଆଉଁସି ଦେଇ କହିଲେ, ପାଗିଳିଟା, ତୁ ବି ତ ବହୁତ ଭଲ। ଏମିତି ସବୁବେଳେ ହସୁଥା। ଠାକୁର ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କୋଟି ପରମାୟୁ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଏପଟେ ଅରୁଣ ମନେ ମନେ ଚିଡ଼ିଲାଣି। ବୋକିଟା ଆସିବ ବୋଲି କେତେ ଗପୁଛି। ବାହାନା କରି ମା,
ପେନ୍ ବାମ୍ଟା ଦେଇଗଲୁ, ମୁଣ୍ଡଟା ଜୋରରେ ବିନ୍ଧୁଛି। ମା କହିଲେ, ଗଲୁ ମା, ଯା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ବାମ୍ ଲଗାଇ ଘଷିଦେବୁ। ଜିନୁ ଏଥର ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ଡ୍ରରୁ ବାମ୍ଟା ଆଣି ଅରୁଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଯାଇ ବସିଛି ତ। ସେ ଦୁଇ ହାତ ପ୍ରସାରି ଝିଅଟିକୁ ନିଜ ଛାତି ଉପରକୁ ଭିଡ଼ି ନେଲେ। ଝିଅଟି ଟିକେ ଲାଜମିଶା ସ୍ୱରରେ, ଆରେ ଏ କ'ଣ କରୁଛ? ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି ପରା। ମୁଁ ବାମ୍ ଲଗାଇ। ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ନ ଦେଇ ଅରୁଣ ତା ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇ କହିଲେ, କେବେ ଆଉ ବୁଝିବ? ତୁମେ ଆସିବା ଲେଟ୍ କଲ ବୋଲି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର ମିଛ ବାହାନା କଲି। ଝିଅଟି ହସି ଦେଇ, ଓ ତାହେଲେ ଏମିତି କଥା। ମୁଁ ଭାବିଲି। ପୁଅଟି କଥା ଛଡ଼ାଇ, ଥାଉ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଭାବନି। ହଁ ଭାବୁଛ ଯଦି ଭାବ, ଖାଲି ଆମ କଥା ଭାବ। ଯେଉଁ ଭାବନାରେ ଖାଲି ତୁମେ ଆଉ ମୁଁ ଥିବା, ତା ସହ ଥିବ ଆମ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମ। ଅରୁଣ ବାହୁବନ୍ଧନରୁ ଝିଅଟି ନିଜକୁ ମୁକୁଳେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳକୁ ସେ ଆଉ ଟିକେ ଆତ୍ମୀୟତା ସହ ଭିଡ଼ି ନେଇ କହିଲେ, ଜାଣିଛ ଧନ, ଆଜି ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦିନ। ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ, ମୋ ହାତ ମୁଠାରେ, ମୋ ବାହୁବନ୍ଧନରେ। ୟାଠାରୁ ଖୁସିର ଦିନ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ବା ହୋଇପାରେ? ଏଇ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ଥିଲା କ'ଣ ଜାଣିଛ? ସେ ଥିଲା ଦୂରତା। ତୁମଠୁ ଏତେ ଦୂରରେ ରହି ତୁମ ସହିତ ପଦେ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ତୁମଠାରୁ ପଦେ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏ କାନ, ପାଟି ତରସି ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ବର୍ଷେ 6 ମାସରେ ଥରୁଟେ ତୁମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଏ ଆଖି ଦୁଇଟା ଫୁଲି ଯାଉଥିଲା। ବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ସବୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇ ତୁମ ପାଖରେ ବସି ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ଢଳ ଢଳ ତୁମର ସେ ମନକିଣା ନିରୀହ ଆଖି ଓ ନୀରବତା ଭରା ଗୋଲାପୀ ଓଠର ପ୍ରୀତିଭରା ମହୁଆ ମାଦକତାରେ ନିଜର ସତ୍ତା ହଜାଇ ଦେବାକୁ। ଆଉ ତୁମ ପ୍ରେମ ଫଲ୍ଗୁ ଧାରେ ଟିକି ସୁଅ ସାଜି ଭାସିଯିବାକୁ ତୁମ ଅନ୍ତରର ଅନନ୍ତ ନୀଳକୁ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ସାଇତା ତୁମ ଅକଳନ୍ତି ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଅତୁଟ ମମତା। ଝିଅଟି ମୁହଁରେ ଟିକେ ସ୍ମିତ ହସ ନେଇ, ଓହୋ ମୋ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରବର, ଥାଉ ସେତିକି ତୁମ କବିତା ଜୁଆର। ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ କର, ଆସ ଏବେ ଗଢ଼ ତୁମ ବାସ୍ତବ ସଂସାର। ପୁଅଟି ଏଥର ଆଉ ଟିକେ ନିବିଡ଼ତାରେ ଜଡ଼ାଇ ଧରି ଆବିଳତା ଭରା ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଏଇ ଗୁନୁ, ସତ କହନା, ତୁ ମୋତେ ପାଇ ଖୁସି ତ? ଏଇ କହନା ମୋ ରାଣ, ସତ କହ। ଝିଅଟି ମୁହଁ ଫୁଲେଇ କହିଲା, ଯା ମ, ମୁଁ କହିବିନି। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଖାଲି ରାଣ ପକେଇ ଦେଉଛ। ଯାଅ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଆଉ କଥା ହେବିନି। ଏମିତି କଥା କଥାକେ କିଏ ରାଣ ଦିଏ? ଯାଅ, ଛାଡ଼ ମୋତେ। ପୁଅଟି ହସି ହସି କହିଲା, ଓ ସରି ସରି ମୋ ଫୁଲେଇ ରାଣୀ, ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଛି। ଆଉ କେବେ ରାଣ ଦେବିନି। ଏଇ ଥରକ ମାଫ୍ କର ମାଇ ଜାନ୍। ବାସ୍ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଥର। କହି ଦୁଇ ହାତରେ ଦୁଇ କାନକୁ ଧରି ସରି ସରି। ଝିଅଟି କହିଲା, ଥାଉ ଥାଉ। ପୁଅଟି କହିଲା, ଏଇ କୁହନା, ମୋତେ ପାଇ ତୁମେ ଖୁସି ତ? ଲାଜ ମିଶା ହସରେ ଝିଅଟି କହିଲା, ନାଇଁ ଖୁସି ନୁହେଁ। କ'ଣ କରିପାରିବ? କ୍ଷଣିକରେ ପୁଅଟିର ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା। ସେ ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ଗଳାରେ କହିଲା, ଏ ସୁନା, ସତ କହୁଛ? ପୁଅଟିର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଝିଅଟି ତା ଛାତିରେ ମୁହଁ ଗୁଞ୍ଜି ଫି ଫି କରି ହସି ଉଠିଲା। ଆଉ ତା ବେକ ତଳେ ଏକ ପ୍ୟାରସା ପପି ଦେଇ କହିଲା, ଏଥର ବୁଝିଲ ତ? ପୁଅଟି ଏକ କରୁଣ ଚାହାଣୀରେ ଝିଅଟିକୁ ଚାହିଁଥିଲା। ଲୁହରେ ଟଳମଳ ହୋଇଥିଲା ତା ଦୁଇ ଆଖି। ଆରେ ବୁଧୁ, ଏତିକି ବୁଝିପାରୁନ? ମୁଁ ତୁମର ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖୁଥିଲି। ଆଉ ତୁମେ କେମିତି ଭାବିଲ ଯେ ମୁଁ ଖୁସି ନଥିବି? ତୁମେ ହିଁ ମୋ ଜୀବନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଖୁସି। ଯାହାକୁ ପାଇଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମୋର। ଯାହାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମୋର। ପୁଅଟି ଆଖିରୁ ଆତ୍ମତୃପ୍ତିର ଅଶ୍ରୁ ନିଗିଡ଼ି ଆସୁଥିଲା। ସେ ନିବିଡ଼ ଆଲିଙ୍ଗନରେ ଜଡ଼ାଇ ଧରି ଝିଅଟିର କପାଳରେ ଆଙ୍କିଦେଲା ଏକ ପ୍ରୀତିଭରା ଚୁମା। ସେ ସୁଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅପୂର୍ବ ମିଳନରେ ଦୁହେଁ ଏକାକାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତନ ମନ ପ୍ରାଣରେ ହଜି ଯାଉ ଯାଉ ଏକ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରୁଥିଲେ। ଝିଙ୍କାରୀର ଝିଙ୍ଗ ଝିଙ୍ଗ, ନିଃଶବ୍ଦର ନିଟୋଳ ପହରେ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳ ଧରି ରାତି ବି ଭିଜୁଥିଲା ଅମୃତ ପ୍ରେମର ମଧୁମହାଗରେ। ନୂଆ ସକାଳରେ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ନେଇ ଦୁହେଁ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ ନୂଆ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ଆଶାରେ। ଆରେ ମା, ଉଠିବୁନି କି? ଶାଶୁଙ୍କ ଡାକରେ ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠି ବସିଲା ଜିନୁ। ହଁ ମା, ଆସୁଛି। ଘଣ୍ଟା ଦେଖିଲା 8ଟା ବାଜି ସାରିଥିଲା। ଏହେ, ସେ ଏତେ ଲେଟ୍ ଯାଏଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଛି, ଘରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଭାବୁଥିବେ ତାକୁ। ହଉ ଯାଏ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରିଦିଏ। ତରତର ହୋଇ ବେଡ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାମ ହାତକୁ ଧରିନେଲେ ଅରୁଣ। ଓଏ, ମୋତେ ଏଠି ଏକା ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଭାଗୁଛ? ଆସ ମ, ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼। ଅରୁଣଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରୁ ନିଜ ହାତକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଜିନୁ କହିଲା, ଯାଅ ମ, ଆସିକି 8ଟା ବାଜିଲାଣି। ମା ତେଣେ ଡାକିଲେଣି, ତୁମେ ତୁମର ଶୋଇଥାଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି କହି ହସି ହସି ଘରୁ ବାହାରିଗଲା। ଶାଶୁ ଘରେ ତାର ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ। ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ଡର ନେଇ ବାରଣ୍ଡାକୁ ପାଦ ବଢ଼େଇଲା। କ'ଣ କରିବାକୁ ହୁଏ, କେମିତି ଚଳିବାକୁ ହୁଏ, ସେସବୁ କିଛି ଜଣା ନଥିଲା ତାକୁ।
ପ୍ରଥମ କରି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିବାରୁ ଶାଢ଼ୀର କୁଞ୍ଚିରେ ଗୋଡ଼ଟା ତାର ବାରମ୍ବାର ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଉଥିଲା। ମୁଣ୍ଡରୁ ଓଢ଼ଣାଟା ଖସି ପିଠି ଉପରକୁ ଆସିଯାଉଥିଲା। ସେ ଶାଢ଼ୀର କୁଞ୍ଚି ଓ କାନିକୁ ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ ଦୁଇ ହାତରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରୁଥିଲା। ସାରା ଘରଟା ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା, ଏତେ ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ କୁଆଡ଼େ ବା ଗଲେ? କାହାକୁ ନ ପାଇ ପୁଣି ରୁମ୍କୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଅରୁଣ ଶୋଇଥିଲେ ଗଭୀର ନିଦରେ। ଭାରି ଶାନ୍ତ ଓ ସୁଧାର ଲାଗୁଥିଲେ। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା ଜିନୁ, ଯାହା ହଉ ଏବେ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ମନ ଭରି ଦେଖିନେବି ତାଙ୍କୁ। କାହିଁକି ନା ଏତେ ବର୍ଷର ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ସେ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ରେ ଦେଖିନଥିଲା। ହଁ, ଯଦି ବି ଦେଖିଥିଲା ଲୁଚାଇ ଲୁଚାଇ ଫଟୋକୁ ତାଙ୍କର, ହେଲେ ସେଥିରେ ମନ ଭରେନା। ହେଲେ ମୁହଁ ଖୋଲି କେବେ କିଛି କହିନଥିଲା। ଅରୁଣଙ୍କ ମୁହଁ ସିନା ଦେଖିପାରି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଲେଜ ଟାଇମ୍ରେ ସେଦିନ ତାର ସାଇକେଲ ସଜାଡ଼ିଲା ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଦୁଇଟିର ପୂଜାରୀ ସାଜିଥିଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ତା ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରେ ସେ ପଦ ଯୁଗଳକୁ ସେ ପୂଜା କରି ଚାଲିଥିଲା। ଯାହା ହେଉ ଆଜି ମନ ଭରି ଦେଖିନେଲା ସେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ଓ ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମର ସ୍ୱରୂପଙ୍କୁ। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା, ମୁଁ କେତେ ଭାଗ୍ୟବତୀ ସତେ, ଏମିତି ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ପାଇଥିବାରୁ। ଅଜାଣତେ ତାର ହାତ ଦୁଇଟା ଅରୁଣଙ୍କ ପାଦ ଆଡ଼କୁ ଲମ୍ବିଗଲା। ସେ ଦୁଇ ହାତରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କଲା ଓ ତାଙ୍କର ସେ ନିଦ୍ରିତ କପାଳରେ ଏକ ଛୋଟସା ଚୁମା ଆଙ୍କି ଦେଇ ଉଠିଗଲା। ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ସଫଳ କରିବାର ଚିନ୍ତାରେ ଅନେକ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହିଥିବା ଲୋକଟି ଆଜି ନିଶ୍ଚିତରେ ଶୋଇ ରହିଥିଲା। ଜିନୁ ଗାଧୋଇ ସାରି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ସେଠାରେ ବି ଶାଶୁମା ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଘର ବିଲକୁଲ ସଫା ସୁତୁରା ଦିଶୁଥିଲା। ରୋଷେଇ ପ୍ରାୟ ସରିଯାଇଥିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର ବାହାରୁ ଡାକ ଦେଲେ, ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କି? ଆଉ କପେ ଚା ଦେଇଥାନ୍ତ। ଜିନୁ ଦେଖିଲା ସସ୍ପେନ୍ରେ ଚା ହୋଇ ରଖା ହୋଇଛି। ସେ ତାକୁ ଗରମ କରି କପ୍ରେ ଢାଳିଲା ଓ ଡରି ଡରି ଆସିଲା। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଥରିଲା କଣ୍ଠରେ, ପା ଚା ଆଣିଥିଲି। ତୁ କାହିଁକି ଆଣିଲୁ? ତୋ ମା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କି? ଶାଶୁ ଠାକୁର ଘରୁ ବାହାରି ଆସି, ହଁ କ'ଣ ହେଲା କି? କାହିଁକି ଖୋଜୁଥିଲ? ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, ଚା ମାଗୁଥିଲି ଯେ ବୋହୂ ଆଣିଦେଲା। ଆଉ ଶୁଣ, ତାକୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଲଣି କି ନାହିଁ? ତୁମେ ସେତେବେଳେଠାରୁ ତୁମ ପୂଜାରେ ଲାଗିଛ। ଆରେ ମା, ତୋ ପାଇଁ ଗରମ ଗରମ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଣିଥିଲି, ଯିବୁଟି ଖାଇଦେବୁ। ତୋ ଶାଶୁମାର କ'ଣ ସହଜେ କାମ ସରିବ ଯେ ସେ ତୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବ? ତୁ ଯା ନିଜେ ନେଇ ଖାଇଦେ। ଆଉ ଅରୁ ଏତେବେଳ ଯାଏଁ ଉଠିନି କି? ଜିନୁ ଧୀରେ ଭାବେ କହିଲା, ନାଇଁ, ସେ ଉଠି ନାହାନ୍ତି। ଶ୍ୱଶୁର ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ି କହିଲେ, ହଇ ହୋ ବିନୋଦିନୀ, ତୁମେ କେମିତିକା ମା କି ହୋ? ଏତେବେଳ ଯାଏଁ ପୁଅଟା ମୋର ଉଠିନି, ବୋହୂଟା କିଛି ଏଯାଏଁ ଖାଇନି। ତୁମେ କରୁଛ କ'ଣ? କି କାମ କରୁଛ କହିଲ? ଶାଶୁ କହିଲେ, ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଅରୁକୁ ଉଠାଏ, ସେ ଦୁଇଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଇବେ। ଜିନୁ ଏବେ ଧୀର ଗଳାରେ କହିଲା, ମା, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ମୋତେ କ'ଣ କାମ ଦେଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ କରିଦେବି? ମା ସରି। ଶାଶୁମା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେଇ, କ'ଣ କିଲୋ ମା, ସରି କାହିଁକି କହୁଛୁ? ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ଜିନୁ କହିଲା, ମା, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ ଏତେ ଲେଟ୍ ଯାଏଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଶାଶୁମା ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ଓ ଏଇ କଥା ପାଇଁ ତୋ ଆଖିରେ ଲୁହ? କ'ଣ ହେଲା ସେଇଠୁ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ? ତୁ ଛୁଆଟା, ଆପେ ଆପେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯିବନି। ତୁ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ? ମୁଁ ତୋତେ ସବୁ ଶିଖେଇ ଦେବି। କାମ କରିବା ଟାଇମ୍ କ'ଣ ତୋର ଗଲାଣି? ତୁ ସବୁ କରିବୁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୁହେଁ। ମୁଁ କ'ଣ ବୁଢ଼ୀ ହୋଇଗଲିଣି ଯେ ତୁ କାମ କରିବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛୁ? ଜିନୁ ହସି ହସି ଶାଶୁଙ୍କ କୋଳକୁ ଆଉଜି ଯାଇ କହିଲା, ତୁମେ ଏମିତି ରହିବ ମା, କେବେ ବୁଢ଼ୀ ହେବନି ହେଲା। ଶାଶୁମା ହସି ଦେଇ ଜିନୁକୁ କୋଳେଇ ନେଲା ବେଳେ ଅରୁଣ ଆସି କହିଲେ, ଓ ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କର ତାହେଲେ ଏଇଠି ଗେଲ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସବୁ। ଶାଶୁମା ଅରୁଣ ଆଡ଼କୁ ଦୁଇ ହାତ ବଢ଼ାଇଲା ବେଳକୁ ଅରୁଣ ଆସି ମା କୋଳରେ ଶୋଇଯାଇଥିଲେ। ଅରୁଣକୁ ଉଠାଇ ଦେଇ ମା କହିଲେ, ଯାରେ ପୁଅ, ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିଦେଇ ଆ। ଛୁଆଟା ସେତେବେଳେଠାରୁ ଗାଧୋଇ ସାରିଲାଣି, କିଛି ଖାଇନି, ତା ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଅରୁଣ ଅଭିମାନ ସ୍ୱରରେ, ଓ ତୋ ଛୁଆଟା ଖାଇନି ସେଇଥିପାଇଁ ତୋର ଏତେ ଚିନ୍ତା? ହଉ ହଉ, ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ଆସୁଛି। ମା ଖାଇବା ବାଢ଼ି ଡାକ ପକେଇଲେ, ଆରେ ମା ଜିନୁ, ଆ ଜଲ୍ଦି। ଜିନୁ ଆସିଲା, ତା ପଛେ ପଛେ ଅରୁଣ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ବଢ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଖାଇବା ପାଖରେ ବସୁ ବସୁ ଜିନୁ ଆଖିରୁ ଲୁହଗୁଡ଼ା ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶାଶୁ କହିଲେ, ତୋ ମା, କ'ଣ ହେଲା? କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ଅରୁ କିଛି କହିଲା କି? କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ଜିନୁ କହିଲା, ନାଇଁ ମା, ଏ ଖାଇବା ଦେଖି କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଅରୁଆ ଡାଲମା, ସଜନା ଶାଗ ଭଜା, ଆଳୁ ଭଜା, ତା ସହିତ ଆମ୍ବୁଲ ଖଟାର ପାଗ, ଏସବୁ ମୋର ପସନ୍ଦ ବୋଲି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଶାଶୁ ହସି ହସି କହିଲେ, ଓ ଏଇ କଥା, ଏଇ ସବୁ ମୋତେ ଅରୁଣ କହିଥିଲା। ତୋ ପସନ୍ଦ ନା ପସନ୍ଦ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ। ତୁ ଏ ଘରକୁ ଜମା ଶାଶୁଘର ବୋଲି ଭାବେନା। ତୋର ଘର, ତୁ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ସେମିତି ଚଳ। କେହି ତୋତେ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। ବାସ୍ ତୁମ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଖୁସିରେ ଆମ ଖୁସି।
ଶାଶୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଖୁସିରେ ଆହୁରି କାନ୍ଦି ପକାଉଥିଲା ଜିନୁ। ଏତିକି ବେଳେ ଅରୁଣ ଭାତ ଡାଲମା ଗୋଳେଇ ଦେଇ ଜିନୁକୁ କହୁଥିଲେ, ଏଇ ଜଲ୍ଦି ଆଁ କଲ, ମୋତେ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ଖାଇବେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଗୁଳା ଜିନୁର ଆଁକୁ ସେ ଦେଇ ଚାଲିଥିଲେ। ଜିନୁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା, ସତରେ କ'ଣ ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ? କେଉଁ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଅପାର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସେମାନେ ଏକ ନିଜୋଡ଼ ଇଠାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ କାହା ନଜର ଲାଗିଯିବନି ତ? ଶୁଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଭାଗରେ। ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଏହି ଭାଗଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୋର ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଏହି ଷ୍ଟୋରିର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ପଢ଼ିପାରିବେ ଓ ଶୁଣିପାରିବେ। ଏବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଆସିବି ଏହି କାହାଣୀର ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।